दिसत आहे? Yes, yes. Start. गुड आफ्टरनून टू ऑल. आपल्याला सर्वांना असं माहिती आहे की सध्या आपला एन्व्हायरमेंट ग्रुप एन्व्हायरमेंट पर्यावरण हा प्रोजेक्ट P408 हा प्रोजेक्ट चालू आहे. तर आज आपल्या या वीकमध्ये एन्व्हायरमेंट वीकमध्ये आपलं पोस्टर प्रेझेंटेशन आपल्याला एक टास्क होता. आपल्या प्रिन्सिपल मॅमने आपल्याला टास्क दिलेला होता. तर सर्वात आधी मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं कॉलेजच्या प्रिन्सिपल मॅम तुमचे शब्द प्रोग्राम स्टार्ट करूया. तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to call group number 1, the green minion. The group leader is Payal Patil ma'am. So I request to all the members of group first, so they should be ready for their presentation. So group number 1, so I am presenting the screen right now. सगळे ग्रुप मेंबरने आपले व्हिडिओज ऑन करा. ग्रुप मेंबर्स दिसले पाहिजे विचार. मॅम स्लाइड दिसत आहे? दिसते. Okay. So now myself Akash Narvaya. So good afternoon to all. Friends, today we are going to start our poster presentation. So in this we have got a theme, that is we have to take a topic and we have taken the topic of the role of volunteer organization and the role of yoga in preventing and cure from COVID. So I would like to start the presentation. In this we are the group number 1. Our topic is role of volunteer organization and the role of yoga to prevent and cure from COVID-19. As we all know, this uh, everything is guided by our respected Professor Dr. Vasudha ma'am, that is principal of Government College of Education, Akola. So the name of our group members are Payal Patil ma'am, that is the group leader and the host of the program; Atifa Firdos ma'am, co-leader; Akash Narvaya, co-host; Rohit Ingole sir, poster presenter and the PPT maker; Pallavi Dharamkar ma'am, which we got a special help from to create this all PPTs and seminar. We got special help from her, and Deepa ma'am, Shraddha ma'am, Sonali ma'am, Shruti ma'am. These members have done a lot of work in the information for the collecting of information. As we are looking here, the green minion. What is the green minion? It's the name of our group and the meaning of the group. Before we starting the presentation, we should know why we kept this name as the green minion. The green minions. G for the green, and green is for environment. While deciding a name for your environment group, if we add the word green, it will immediately catch people's attention and they will know for sure that it's a new environment group in our college and surrounding. Now, as we have two parts, so the role of volunteer organization, that is our first part. So I request to our group leader, Ms. Payal Patil ma'am, to present the views on the role of volunteer organization in pollution. Payal Patil ma'am. Yes, sir. Thank you, sir. First of all, I would like to sing a song from Sant Tukaram Maharaj Abhanga, which is Vrikshavalli Amha Soyari, related to our environmental project. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी, पक्षी ही सुस्वरी आडवी ती, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी. या अभंगामध्ये सांगितल्याप्रमाणे वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी म्हणजे वृक्ष जे आहेत हे आम्हाला सगळ्या सोयऱ्यांसारखे आहेत. जर आपण असंच वृक्षांना आणि पूर्ण पृथ्वीला सख्या सोयऱ्यांसारखं वागवलं तर नक्कीच ही चांगली समृद्ध होईल. चला तर समोर वळूया. आमचा टॉपिक आहे रोल ऑफ व्हॉलेंटरी ऑर्गनायझेशन्स
तर याच्यामध्ये काय आहे की रोल ऑफ व्हॉलेंटरी ऑर्गनायझेशन्स म्हणजे एक अशा ऑर्गनायझेशन्स असतात की ज्या विदाउट फंडिंग प्रोसेस करतात. म्हणजे त्यांच्या काहीच अपेक्षा नसतात की त्यांना फायनान्शियल काही हेल्प झाली पाहिजे, अशा काहीच अपेक्षा त्यांच्या नसतात. आणि ह्या ज्या इन्स्टिट्यूशन्स असतात हे जे पण काही विलिंगली लोक असतात, म्हणजे जे पण इच्छुक लोक असतात त्यांना सोबत घेऊन काम करतात. कशासाठी? तर एन्व्हायरमेंट म्हणजेच पर्यावरण संवर्धनासाठी. तर याच्यामध्ये आता फक्त पर्यावरण म्हणजे फक्त वृक्षच नाही, तर वृक्ष आले, पक्षी आले, पाणी आलं, सॉइल म्हणजेच माती आली, ह्या सगळ्या गोष्टी, हवा सुद्धा आली, ह्या सगळ्या गोष्टी कशामध्ये येतात? तर त्या पर्यावरणामध्ये येतात. आणि हे संवर्धन करण्यासाठी ज्या व्हॉलेंटरी ऑर्गनायझेशन्स काम करतात त्याचा रोल आम्ही तुम्हाला सांगतो आहे. आणि त्याच्याच पैकी आता हा जो रोल आहे तुम्ही एक्सप्लेन केलेलाच आहे की ते काय काय काम करतात. त्याच्यापैकी आला ते जलसंवर्धन करतील, वृक्ष संवर्धन करतील, पशुपक्ष्यांचं संवर्धन करतील, अशा वेगळ्या वेगळ्या संवर्धनाचे कार्य त्यांच्या हातून केले जाते. आणि आता आपण इथे बघतो आहे की सेंटरला जे चित्र दिलेलं आहे ते हार्टच्या स्वरूपात आहे. आणि जर आपण या पृथ्वीलाच आपला हार्ट समजला तर हे जे सगळे आहेत तिथे प्रत्येक जण त्या पृथ्वीवर कार्य करत आहे. आणि फ्रंटला लेफ्ट हँड साइड कॉर्नरला तुम्हाला अप कॉर्नरला एक पिक्चर दिसेल की जिथे पृथ्वीला मास्क लावतात आहे व्हॉलेंटियर्स आणि तिला हृदय देत आहेत की तू जग, आणखीन जग, आणि आम्हाला पण तुझ्यासोबत वृद्धिंगत कर. आणि खाली बघताय तुम्ही की प्रत्येक जणांनी हँड रेस केलेला आहे आणि त्याच्यावरती हार्ट आहे. तर हे कशाचं सिम्बॉल आहे की होल हार्टेडली दे आर वर्किंग. This is all the meaning of voluntary organizations. So here we can say these voluntary organizations say that together we can. म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअली आपण जे काम करू शकतो ते सोबत येऊन त्याच्यापेक्षा जास्त काम करू शकतो. म्हणून एकीचे महत्व या ग्रुप थ्रू आपल्याला कळते. सो in this right corner we can see together we can through volunteering it is given, and a heart is given which is showing that it will enrich the lives of others as well as the environment. Let's move forward. Now here you can see role of voluntary organizations. As in the center core you can see a tree is there which is saying that the earth does not belong to us, we belong to the earth. म्हणजे आपण अर्थशी बिलॉंग नाही, आपण अर्थ सोबत बिलॉंग करतो, ती आपल्याशी बिलॉंग नाही करत, तर आपण अर्थ सोबत बिलॉंग करतो. तर आपलं एक नातं आहे अर्थ सोबत, पृथ्वी सोबत, वसुंधरेसोबत, की आपण तिचं जतन केलं पाहिजे. तर तिथे आपण काय काय करू शकतो? जर रिसायकल करू शकतो, रिप्रोड्यूस करू शकतो आणि सेव्ह करू शकतो एन्व्हायरमेंटला. In the bottom left corner you can see there is a earth in the center and around it tree is there, means we can save trees. Then aquatic animals are also there, means we can save animals, we can save water, and we can tell the people to save water for the conservation of water. Then we can also preserve the natural resources, or we can control the air pollution by just if we suppose for example if we have to go to certain place at a short distance, what we do? We just take our bike, which is a polluting bike, and we travel to that short distance. But what if we travel that short distance with our bicycle, or if we substitute it, means the polluting fuel, that is petrol or diesel, with bioethanol, it will be a better option. So here stop pollution, use cycle. Then thereafter, as we know that we many a times we throw the garbage anywhere. It might be bus, it might be on the roads, etc. But what we have to consider, as I told you, that we have to consider this earth, this mother earth, as our home. What we do at our home?
we clean everything and we keep it neat and tidy. So what we have to do, we have to consider our Mother Earth as a home. It is a home. It is our home, and it is our responsibility to keep our place neat and tidy as well as full of nourishment. That nourishment will be in the form of soil, water, air, anything else, food, whatever we consume in the form of several other materials. This is what we all means role of organizations is. And we have to plant tree. As we can see that our group is already activated. Akash sir will tell you in the after a short interval of time. And in the last right corner, right bottom corner, you can see a picture which is clearly indicating that the man planted that tree and is now happy that he planted a tree many years back, and that tree is now grown up. It is providing oxygen and so on. Means various kinds of advantages are there of these trees. As you know that happiness is serving others. So if we serve, you have already noticed and you have already observed that when we help someone, then we get much more happiness and satisfaction. Similarly, if we serve our Mother Nature, we will be more satisfied and we will be at peace. And also we will preserve this environment. And in the right up corner, you can see several volunteers are shaking their hands and holding their hands and making a round around that earth. It is showing that they all are voluntarily holding hands and protecting our Mother Earth. Okay, this was all about role of voluntary organizations. Good presentation. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Payal, ma'am. Now, as we know, we have two parts in our presentation, and the second part is role of yoga to prevent and cure from COVID-19. So, I would like to call our co-leader, Ms. Atifa Firdos, to present their views on this topic. Atifa, ma'am. Atifa, ma'am. अतिफा मैम आप हो गया? यस सर, मेरा वीडियो ऑन है ना? हाँ बोलिए ओके, अतिफा। तो हाँ वीडियो दिख रहा है ऑन? स्क्रीन दिख हाँ दिख रहा है, बोलिए। आपका साउंड नहीं साउंड अनम्यूट कीजिए। I will tell you about role of yoga to prevent and cure from COVID-19. आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ मैडम, वो एक साथ ऑडियो वीडियो दोनों एक साथ नहीं हो पा रहा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। The body is your temple. Keep it pure and clean for the soul to reside in. First of all, we will see about yoga. What is yoga? Yoga is essentially an spiritual discipline based on an extremely subtle science and which focuses on bringing harmony between mind and body. It is an art and science of healthy living. The word yoga is derived from the Sanskrit root means yuj, which meaning to join or to yoke or to unite. What are the importance of yoga? The art of practicing yoga helps in controlling an individual's mind and body and as well as soul. It brings together physical and mental discipline to achieve a peaceful body and mind. It helps manage stress and anxiety and keeps you releasing. It also helps in increasing flexibility, muscle strength and body tone. And there are many benefits of yoga. First of all, first is
benefit of Ashtanga. It makes body more flexible, cleanliness and detoxifies the body, and it improves health of the lungs, blood circulation and power of concentration, and it also builds patience, and it helps in gain confidence, and gives the strength of fight stress and tension. And Vinyasa Yojana, it helps you build lean muscle mass and makes the body more flexible, and focusing on breath result in positive calming effect on the central nervous system, and it helps releasing stress and help reduce the risk of heart diseases, high blood pressure and stroke, and it also can help avoid type of diabetes, detoxification of body, and balances our metabolic system. And power yoga, it includes some benefits which are as follows. It helps burn calories and increases stamina, strength, flexibility and tone, and it also promotes blood circulation and lowers and high blood pressure and reduce stress and tension, and it eliminates toxin through sweat and provides relief from insomnia, and it also helps tackle PMS problems, means premenstrual syndrome. Your body exists in the past and your mind exists in the future. Your body exists in the past and your mind exists in the future. In yoga, they come together in the present. Thank you. Good presentation. Thank you, Good. Atifa. Very good. Thank you, Atifa ma'am. Ma'am, we have one request from all the green minions. की आमच्याशी एक रिक्वेस्ट आहे की हा ग्रुप आम्ही जो क्रिएट केलेला आहे हा फक्त या प्रेझेंटेशन साठी नव्हे तर आपल्या जीसीई फॅमिलीसाठी इन फ्युचर पण आपण याला राबवून याचे जे उपक्रम असतील डिफरंट आम्ही वर्षाचा एक उपक्रम राबवणार आहे. तर यावर्षी आम्ही एक उपक्रम चालू केलेला आहे. तर आमचे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. आवर ऑब्जेक्टिव्ह फॉर दिस प्रोजेक्ट इज दॅट वी शुड प्लांट अ ट्री ऑन आवर बर्थडे. First Wow. objective. Second objective, to spread the awareness about the importance of our surrounding. These are our Okay. two objectives Huh. of the Green Minions. And our motto of 2021 is to plant and grow at least 100 trees in a year. Not all, but we can grow it all together. As we have already told, this is not for us. This will happen with when we will come together from bottom of our heart. So it's our humble request to you to join this project with the Green Minions team. So we would be happy if you allow us to implement this project in our college with our GCE family. Yes, you are allowed And, to do this. This is very noble project. Yeah. And And, ma'am, next is We congratulate you for your idea. Select thank your you, ma'am. target Yes, ma'am. Your While target selecting our and plant trees. yes, ma'am. As one of our college, we have started the activity towards the environment, that is Go Green, to prevent our Mother Earth. One of our colleagues implemented this activity on her daughter's birthday by planting a mango tree, and her family has taken an oath to preserve the tree and they plant more trees in a year. And so the first successful event of the Green Minion team of the tree plantation done by Mr. and Mrs. Diwar, that is Deepa Gune ma'am family. So this is a picture while she plant a mango tree of her daughter's birthday, on her daughter's birthday. So we have actually we have started this activity, ma'am. So that's why we request you all, फक्त आम्ही नाही आपण सर्व मिळून हे सर्व आपण करू शकतो. तर आपण सर्वांनी ऍटलिस्ट आपल्या बर्थडेला एक प्लांट लावायचा आणि तो जाग म्हणजे त्याला पूर्ण वाढवायचा आहे आपल्याला. Great project. Done. ओके. सो आय वुड लाईक टू कॉल दीपा मॅम. दीपा मॅम आहेत ना? दीपा मॅम.
सर कनेक्टिव्हिटी इश्यू आला आय थिंक थोडा. ओके चल ठीक आहे, विल मूव फॉरवर्ड. मॅम एक छोटासा स्लोगन आहे आमचा, बी अ पार्ट ऑफ द सोल्युशन नॉट अ पार्ट ऑफ द पोल्युशन. आपण नेहमी वी शुड बी अ पार्ट ऑफ सोल्युशन नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ अवर पोल्युशन. And then Great. the Green Minions poster for college that we have to make for college. We have made two posters. The first one is for role of volunteer organization. In this, we are looking for like what the roles, as now we are the Green Minion family and we are the volunteers towards the environment and to Great. from many सुंदर. all issues, get all the issues. फारच छान. And the second poster is for, thank you ma'am. Second poster is for the yoga. Means with the help of yoga, we can also prevent the nature, and with the help of nature, Great. we can good wealth also. Great. So this is our second poster सुंदर. of yoga. सुंदर. Thank you ma'am. फारच छान. And the फारच छान. next one is मॅम आमची रिक्वेस्ट आहे पूर्ण टीमची की जो आमचे प्रोजेक्ट स्टार्ट केला आहे द ग्रीन मिनियन टीम जी आहे आमची, तर हे कॉलेज यावे आणि इन फ्युचर जे स्टुडंट आपले पासआउट झालेले आहेत त्यांच्यापर्यंत पण हा मेसेज पोहोचवायचं. करंट स्टुडंट आम्ही आहोत, फर्स्ट इयर आहे, आणि इन फ्युचर पण जे स्टुडंट्स येतील तर ऍटलिस्ट त्यांनी एक ट्री तरी लावायचं त्यांच्या बर्थडेला. आणि इन केस त्यांना जर काही प्रॉब्लेम होत असेल किंवा प्लांट मिळत असेल छोटा, तर मला कॉन्टॅक्ट करा, पाटील मॅमला कॉन्टॅक्ट करा. आम्ही तो झाड कसं ना कसं पण करू, काही पण करून तुम्हाला प्रोव्हाइड करून देऊ तुमच्या बर्थडेला. याच्यासाठी एक चांगला प्रोजेक्ट तुम्ही आपल्या कॉलेजला सबमिट करा. हे जसं आता तुम्ही सांगितलं ना, त्याच्यामध्ये इंट्रोडक्शन, तुमच्या प्रोजेक्टचं इंट्रोडक्शन, तुमच्या प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्ह, टार्गेट ग्रुप आणि त्याच्या ऍक्टिव्हिटी, म्हणजे एवढे मुद्दे घेऊन प्रोजेक्ट कॉलेजला. आणि त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आता तुम्ही म्हणजे एक्स स्टुडंट्स व्हाल ना, आता अल्युमिनी मध्ये चालले तुम्ही, तर अल्युमिनी असोसिएशन तर्फे प्रोजेक्ट आपल्या त्याच्यात राबवू. त्याच्यासाठी थोडासा त्याचा प्रोजेक्टचा डिटेल्स डॉक्टर वातकर यांच्याकडे आपण, म्हणजे पहिल्यांदा माझ्याकडे आणा, मग डॉक्टर वातकरशी आपण बोलून घेऊ. डॉक्टर वातकर त्याच्या मॅडम आहेत. तर खूप छान आयडिया तुमची करू आपण, अल्युमिनी तर्फे करू आपल्या. येस मॅम. So this is all about our presentation. If you have any query about the presentation, you can ask us. And we at last, we from all the Green Minion team, we request you, if you are not able to feed, to grow or to plant 100 trees, at least you should plant only one tree. So it will make, like if it's like that, if you can't what we can say, जर तुम्ही 100 लोकांना जेव घालत शकत नसाल तर ऍटलिस्ट एकाला तरी जेव घाला. तसंच जर तुम्ही 100 झाड जर लावू शकत नाही तर एक लावा. हे आमचं एक हंबल रिक्वेस्ट आहे पूर्ण आपल्या सेकंड इयरला. आपल्या फॅमिली मेंबर्सला पण तुम्ही जागृत करा थोडंफार. आणि थँक्यू. दॅट इज ऑल अबाउट आवर प्रेझेंटेशन. गुड. थँक्यू मॅम. नेक्स्ट ग्रुप. Next. Group number 2. आता मी गट क्रमांक 2 प्रतीक सोळंकी सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले प्रेझेंटेशन स्टार्ट. प्रतीक सोळंकी. हा मॅडम. हॅलो हॅलो हॅलो. आवाज येत आहे? येतोय सर. हो येतोय. वसुंधरेचे हिरवे लेणे, लावा वने वाचा वने, वसुंधरा आहे आमची छान, आम्ही राखू तिचा मान. मी वसुंधरा वॉरियर प्रतीक सोळंके तुम्हा सर्वांचे या ठिकाणी स्वागत करतो. शेती शेत मळा माती, पीक शिवार ढेकल वृक्ष, रानवेली फुलर पाणी, नदी आदी गोष्टी, वसुंधरेच्या कटीवरती ही लेकरं. प्राणी पक्षी जीवजंतू कीटक आणि मानव यांचे जगणेही वसुंधरेवर अवलंबून आहे. ऋतू, महिने, ढग, पाऊस, आकाश, सकाळ संध्याकाळ, पहाट उषा, सूर्य, चंद्र आदी बाबी वसुंधरेशीच संलग्न आहेत.
आणि या वसुंधरेचे रक्षण करणे आपल्याला सर्वांचे प्रथम कर्तव्य आहे. म्हणून मी माझ्या सहकारी आणि आमच्या गटाचे नाव वसुंधरा वॉरियर फाईट अगेन्स्ट कोविड-19 असे ठेवण्यात आले. तसेच आज आम्ही सॉइल कन्झर्वेशन या विषयावर पोस्टर प्रदर्शन करणार आहोत. आज सर्वांनाच पर्यावरणाचे माहित आहे, पर्यावरणाचे महत्व माहित आहे. तसेच पर्यावरण जपण्याची आवश्यकताही आपल्याला चांगल्या प्रकारे माहित आहे. पण या वसुंधरेचा एक महत्वाचा घटक म्हणून आपण आपले कर्तव्य पार पाडत आहोत का? या वसुंधरेने आपल्याला सर्व जीवनावश्यक गोष्टी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आपली पहिली माता ही वसुंधरा आहे आणि या वसुंधरेचा ऱ्हास रोखण्यासाठी आपल्याला आता काही महत्वाची पावले उचलणे गरजेचे आहे. आम्हा ग्रुपमध्ये टोटल मेंबर्स आहेत. सर्वप्रथम माझं नाव प्रतीक सोळंके, शुभांगी डोंगरे मॅडम, हर्षाली धनोकर मॅडम, सपना सिरसाट मॅडम, मेघा देशपांडे मॅडम, प्रफुल्ल शेळके, शुभांगी धनोकर मॅडम आणि सौरभ निखाडे या सर्वांचा आमचा एक गट केला आणि या गटाच्या मधून आम्ही आज हे प्रेझेंटेशन करणार आहे. यामध्ये अत्यंत महत्वाचे म्हणजे या जमिनीचे रक्षण म्हणजेच मातीचे रक्षण करणे आणि याचीच जनजागृती करण्यासाठी आम्ही सॉइल कन्झर्वेशन या विषयाची निवड केली आहे. याची सुरुवात करण्यासाठी आपल्या समोर येत आहेत आमच्या वसुंधरा वॉरियर शुभांगी डोंगरे मॅडम. मी त्यांना आमंत्रित करतो. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माझं नाव कुमारी शुभांगी रवींद्र डोंगरे. चला निसर्गाचे भक्षक नाही तर रक्षक बनूया, वसुंधरेचे संगोपन करूया. तर आज व्हिडिओ ऑन कर. ओके, ठीक आहे. तर आज मी तुम्हाला वसुंधरेबद्दल एक गाणं सादर करणार आहे तुमच्या समोर. मन शुद्ध तुझ गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची, पृथ्वी मोलाची, हा पृथ्वी मोलाची. मन शुद्ध तुझ गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची. तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची, परवा भी कुणाची. हा झेंड्या भल्या कामाचा तो घेऊन निघाला, काट कुट वाट मंदी बोचती तेला. रगत निघल तरी बी हसल शाबस त्याची, रगत निघल तरी बी हसल शाबस त्याची. तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची, परवा भी कुणाची. मन शुद्ध तुझ गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची, पृथ्वी मोलाची, हा पृथ्वी मोलाची. धन्यवाद. तर यासमोरील वसुंधरा वॉरियर कुमारी हर्षाली धनोकर मॅडम आपल्या समोर प्रेझेंटेशन सादर करते. थँक्यू शुभांगी मॅडम. मी वसुंधरा वॉरियर हर्षाली धनोकर. वृक्षच आहेत वसुंधरेचे प्राण, करू त्याचे संवर्धन, राखू पर्यावरणाची शान. पर्यावरणाची शान जर आपल्याला राखायची असेल तर मातीचे संरक्षण करणे फार गरजेचे आहे. आजकाल आपण मातीचे खूप नुकसान होताना बघत आहोत. जसे की मातीची धूप होणे, पृष्ठभागावरील मातीचे एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर स्थलांतर म्हणजेच. हा सर. हर्षाली मॅम एक मिनिट. सर मॅम व्हिडिओ ऑन करा ना तुमचा. ओके ओके केलाय सर. तर मातीच्या नुकसानामध्ये आपण जमिनीची धूप होताना खूप मोठ्या प्रमाणावर बघतो. पृष्ठभागावरील मातीचे एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर स्थलांतर म्हणजे जमिनीची धूप होणे होय. प्राणी व वनस्पती यांच्या हालचाली तसेच पर्जन्य यांचे परिणाम यामुळे पृष्ठभागावरील मातीचे कण एकमेकांपासून विलग होतात.
असे हे विलग झालेले कण वारा जमिनीवरून पावसाचे वाहणारे पाणी यांच्याबरोबर वाहून नेले जातात. अशा प्रकारे जमिनीची धूप होते. त्यानंतर मग जमिनीची धूप का होते? जेव्हापासून पृथ्वी तलावर माणसाचा हस्तक्षेप वाढला आहे, तेव्हापासून जमिनीची धूप ही प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे शेतीसाठी जी योग्य असलेली जमीन आहे ती आपण पडीत होताना बघत आहोत. त्याचबरोबर चुकीचे मशागत पद्धती, नदीकाठचे अतिक्रमण, जमिनीच्या नैसर्गिक चढ उतारामध्ये छेडछाड करणे ही जमिनीची धूप होण्याची बरीचशी कारणे आहेत. मग त्याचे प्रकार जसे की उसळी धूप, उघड धूप, चादरी धूप, घडी धूप, प्रवाहाच्या काठाची धूप. जेव्हा पावसाचा थेंब जमिनीवर पडतो तेव्हा त्याला असलेल्या प्रचंड फोर्समुळे तो जमिनीवरील मातीच्या कणांना वेगळं वेगळं करतो. मग त्या ठिकाणी खड्डा पडतो. हा धूपचा प्रकार आपल्याला साधा जरी वाटत असला तरीही जमिनीची धूप होण्याची सुरुवात हे इथूनच होते. अं, त्याचबरोबर काही रासायनिक प्रक्रिया ज्या असतात, अं, रासायनिक एक्सपेरिमेंट जे केले जातात जमिनीवर, त्यामुळे सुद्धा जमिनीमध्ये नुकसान होताना आपल्याला दिसते. जसे की औद्योगिक सांडपाणी त्याच्यावर कुठलीही प्रक्रिया न करता तसेच जमिनीमध्ये सोडले जाणे, त्यामुळे त्यामध्ये मातीचे प्रदूषण होते. तसेच शेतीमधील रासायनिक खतांचा अतिवापर व कचरा जाळल्यानेही माती प्रदूषण होते. जंगलतोडीमुळे झाडांची संख्या कमी होते, त्यामुळे जमिनीची मोठ्या प्रमाणात धूप होते. ही सुद्धा माती प्रदूषित होण्याचे मोठे कारण आहे. प्रदूषणामुळे जमिनीखालील जे जीवजंतू असतात, जे की जमिनीची फर्टिलिटी वाढवण्यासाठी आपल्याला उपयुक्त ठरतात, ते मृत पावतात. मग याच्यावर उपाययोजना आपण करू शकतो, त्याचे संरक्षण करू शकतो. तर मातीचे संरक्षण आपण कसे करायला पाहिजे हे आपले नेक्स्ट वसुंधरा वॉरियर सपना मॅडम आपल्याला सांगणार आहेत. हॅलो सपना मॅडम, आवाज नाही येत आहे. आवाज. मॅम माइक अनम्यूट करा ना. हा माईक सपना मॅम. आवाज. त्यांचा माईक अनम्यूटच आहे पण आवाज नाही येत आहे. मॅम व्हिडिओ ऑफ करून फक्त म्यूट अनम्यूट करा. आवाज येत नाही मॅडम. व्हिडिओ ऑफ करा तुमचा मॅडम. आणि आता माईक वरून आवाज बोला. सपना आवाज नाही येत ग. हॅलो, लेफ्ट झाली बहुतेक. आपला आवाज त्यांना जाते मॅडम, त्यांचा आवाज येत नाही. नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे सर आज खूप. मीटिंग मधून लेफ्ट झाली ती. नेक्स्ट ती जॉईन होईपर्यंत नेक्स्ट. एक मिनिट मॅडम, जॉईन होतील, थांबा एक मिनिट. हो येत आहे. Sorry, extremely sorry, dear all. There was a network issue, so I was unable to connect with you. याआधी आपल्याला वसुंधरा वॉरियर हर्षाली धनोकार मॅडम यांनी सॉइल इरोजन बद्दल माहिती दिली आहे. सॉइल इरोजन म्हणजे नेमकं काय, तर जमिनीच्या वरचा थर हा एअर फोर्समुळे किंवा सूर्यामुळे किंवा वॉटर फोर्समुळे वाहून जातो व तिथली मातीची जी सुपीकता आहे ती कमी होते, मातीची जी लेवल आहे ती कमी होते. यालाच आपण सॉइल इरोजन म्हणतो. मग सॉइल हा अत्यंत महत्वाचा आपल्या जीवनातील घटक असताना त्याचे कन्झर्वेशन करणे आपल्याला तेवढेच महत्व आहे. So I'll just share my screen and I'll just have a presentation in front of you. I'll request everybody to pay attention. सर्वांनी कृपया लक्ष द्या. So
सॉइल कन्झर्वेशन झाल्यानंतर आता नेमकी गरज पडते ती सॉइल इरोजन झाल्यानंतर पहिली गरज आहे ती सॉइल कन्झर्वेशनची. तर नेमके सॉइल कन्झर्वेशन म्हणजे माती संवर्धन म्हणजे काय, तर सॉइलची जी प्रजनन क्षमता आहे त्याचा बचाव करणे. आपल्या समोर आपण आताच बघितलं की सॉइलची जी लेवल आहे, सॉइलची जी सुपीकता आहे ती आम्लपित्तामुळे कमी होते, क्षारामुळे कमी होते किंवा इतर काही रासायनिक मातीमुळे त्याची प्रदूषण होऊ शकते व त्याची जी प्रजनन क्षमता आहे, त्याची जी सुपीकता आहे ती कमी होऊ शकते. मग आपल्याला त्याची प्रजनन क्षमता व सुपीकता वाचवून ठेवावी, टिकवून ठेवावी व जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवून घ्यावं यासाठी प्रयत्न करायला हवे. आणि ह्यालाच आपण सॉइल कन्झर्वेशन असे म्हणतो. आणि सर्वांना मी सांगू इच्छिते की सॉइल कन्झर्वेशन ही आताच्या काळाची जणू गरजच पडलेली आहे. तर आता सॉइल कन्झर्वेशनसाठी आपण कुठले कुठले स्टेप्स घेऊ शकतो ते मी तुम्हाला सांगते. तर पहिला जो स्टेप आहे तो आहे टेरेस फार्मिंग म्हणजे टेरेस शेती. तर म्हणजे काय, तर डोंगराळ भागात जवळपास स्तरीय क्षेत्र तयार करण्याची ही एक प्रथा आहे. टेरेस भागात चरणापेक्षा उच्च पातळीवर चरणबद्ध मालिका बनवतात. इतर मातीच्या अडथळ्यांद्वारे टेरेस धुपापासून संरक्षण करते. छोट्या छोट्या शेतात टेरेस शेती ही अधिक सामान्य आहे. टेरेस फार्मिंग केल्यामुळे तेथील लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो, तेथे ते शेती करू शकतात व याच्याच उद्देशाने गव्हर्नमेंटने बऱ्याचशा प्रकारचे प्रोग्राम्स व फंड अशा या डोंगराळ भागांना दिलेले आहेत. हा आपला झाला पहिला स्टेप. दुसरा स्टेप जो आपण घेऊ शकतो तो म्हणजे क्रॉप रोटेशन. तर शेती वनस्पती, पांढरा, शालजम, मुळा किंवा इतर प्रजाती ज्यांना लो मिनरल्स लागतात अशा पिकांचे वर्षभर रोपे तयार करून त्या रोपांना आपण एअरफेअर करून घेऊ शकतो, जेणेकरून सॉइल मधली जे नायट्रोजन लेवल आहे किंवा जे पोषक द्रव्य आहे याची भरपाई निघून येईल. जसे एक मी तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल सांगते. आधी समजा माझ्या शेतामध्ये टोमॅटोचे पीक घेतले. टोमॅटोच्या पिकानंतर त्याला ऑप्शनल पीक म्हणून मी ऑनियनचं पीक घेऊ शकते, बीन्सचं पीक घेऊ शकते, कॅबेज घेऊ शकते. देन अगेन आय मूव्ह टुवर्ड्स द टोमॅटो. तर अशा प्रकारे आपण क्रॉप रोटेशन घेऊ शकतो. आणखी एक एक्झाम्पल द्यायचे तर कॉर्न, ओट्स, व्हीट आणि क्लोव्स. कॉर्न, ओट्स, व्हीट आणि क्लोव्स यांचे सुद्धा आपण रोटेशन पद्धतीने आपल्या शेतामध्ये शेती करू शकतो, जेणेकरून सॉइल मधले जे नायट्रोजन लेवल आहे किंवा पोषक लेवल आहे ते आपण मेंटेन करू शकतो. मग आता नायट्रोजन लेवल व पोषक लेवल मेंटेन करण्याची गरज काय, तर आपल्या पर्यावरणामध्ये 90% वायू हा नायट्रोजनचा आहे, परंतु वनस्पतींमध्ये नायट्रोजन सहजासहजी ऍटमॉस्फिअर मधूनच ऍब्झॉर्ब करण्याची क्षमता नाही आहे. तर त्यांची जी मुळं आहेत ती सॉइल मधून नायट्रोजन ऍब्झॉर्ब करत असतात व मिनरल्स मिळवत असतात व त्या मिनरल्समुळे त्यांची जी ग्रोथ आहे ती चांगल्या प्रकारे होते. म्हणून आपल्याला सॉइल मध्ये नायट्रोजन लेवल वाढवून ठेवण्याची, मेंटेन ठेवण्याची अत्यावश्यक गरज आहे. आणि ही गरज आपण क्रॉप रोटेशनने करू शकतो, जेणेकरून सॉइलची जी सुपीकता आहे ती कमी होणार नाही. यानंतर आपण सेंद्रिय शेतीचा सुद्धा वापर करू शकतो. सेंद्रिय शेती म्हणजे काय, तर नैसर्गिक साधनांचा वापर करून औषधे व खते तयार करणे व पारंपरिक बियांचा वापर करून म्हणजेच विषमुक्ती व रसायनांचा वापर टाळून केलेली शेती म्हणजे इट्स अ प्रॉपर नॅचरल प्रोसेस. एक प्रॉपर नैसर्गिक प्रोसेसवर नैसर्गिक रॉ मटेरियल्सचा वापर करून केलेली शेती म्हणजे सेंद्रिय शेती होय. कारण आपल्याला माहिती आहे की फर्टिलायझर्स आणि मॅन्युअर बरेचसे शेतकरी काय करतात की कमी वेळेत व कमी भागावरती जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवण्याच्या लोभामध्ये बरेचसे फर्टिलायझर्स व मॅन्युअर्स जमिनीमध्ये ऍड करतात, ज्यामुळे जमिनीची जी सुपीकता आहे ती कमी होते, जमिनीची जी क्वालिटी आहे ती कमी होते. आणि ती क्वालिटी मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला सर्वात महत्वाचा जो स्टेप आहे तो म्हणजे सेंद्रिय शेतीचा. अँड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो आपण आधीच आपल्या पहिल्या जो ग्रुप होता त्यांनी एक्सप्लेन केलेला आहे तो म्हणजे झाडे लावा. अफॉरेस्टेशन. अफॉरेस्टेशन हे फक्त
आपल्या पर्यावरणासाठीच महत्वाचे नाही, तर ते आपल्या सभोवतालील सगळ्या गोष्टींसाठी महत्वाचे आहे. जसे जमिनीसाठी, हवेसाठी, पाण्यासाठी, उष्णतेसाठी, प्रत्येक गोष्टीसाठी अफॉरेस्टेशन हे महत्वाचे आहे. अँड अफॉरेस्टेशन म्हणजेच वनीकरण. जेथे ही पडीक जमीन असेल, जिथे आपल्याला मोकळं मैदान दिसत असेल, त्या ठिकाणी आपण झाडे लावायची. आणि झाडे लावल्यामुळे सॉइलची जी क्वालिटी आहे ती मेंटेन राहील. सॉइल मध्ये जी कार्बन लेवल आहे ते सुद्धा मेंटेन राहते. आणि आपण जास्तीत जास्त झाडे लावल्याने सॉइल इरोजन याला कंट्रोल करू शकतो. तसेच सॉइल डिसर्टिफिकेशन म्हणजे सुपीकता आपण सॉइलची जी आहे ती मेंटेन करू शकतो. तर अशा प्रकारे आपण 4 स्टेप आपल्या लेवलवर घेऊन, जो स्टेप ऑलरेडी आपण घ्यायचा ठरवलेलाच आहे तो पहिला सांगितलाय. तर आर ग्रुप विल ऑल्सो लव्ह टू जॉईन. अँड अशा प्रकारे आपण 4 स्टेप घेऊन सॉइल कन्झर्वेशन करू शकतो. आणि लास्ट मी 2 लाईन म्हणू इच्छिते अँड देन मी आमचं पोस्टर जे आहे ते तुम्हाला दाखवते. माता है यह धरा हमारी, हम सब इसका सम्मान करें, क्यों बिगड़ रहे हालात है इसके, इस बात का हम सब ध्यान करें, भला हो जिससे सभी जनों का, आदत हम सब वो अपनाए, संदेश ये हम सब तक फैलाए, आओ पर्यावरण बचाए, आओ पर्यावरण बचाए. सो दिस वॉज आवर प्रेझेंटेशन. नाव आय जस्ट शो. मी तुम्हाला आमचं पोस्टर जे प्रिपेअर केलेलं आहे ते दाखवते. सो हे आमचं एक पोस्टर आहे जे आम्ही बनवलेलं आहे सॉइल कन्झर्वेशन वरती. जस्ट अ सेकंड. येस, सॉइल कन्झर्वेशन वरती जस्ट अ सेकंड. हे आम्ही पोस्टर बनवलेलं आहे. तर यामध्ये तुम्ही बघू शकता की फर्स्ट ऑफ ऑल वरती आपल्या कॉलेजचं नाव वगैरे सगळं आम्ही दिलेलं आहे. देन राईट हँड साईडला, लेफ्ट हँड साईडला वसुंधरा वॉरियर्स आमच्या ग्रुपचं नाव. त्यानंतर त्याखाली तुम्ही बघू शकता वेगवेगळ्या प्रकारची सॉइल्स आम्ही दिलेली आहेत. ब्लॅक सॉइल, रेड सॉइल, जसे भारताच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची सॉइल उपलब्ध आहे. परंतु कुठल्याही प्रकारची जरी सॉइल असली तरी त्याच्यामध्ये रोप जे आहे ते उमलतच आणि त्या रोपापासून आपण सॉइल कन्झर्व करू शकतो. आणि जेव्हा ते रोप उमलतं तेव्हा कशीही खडदार झालेली जी जमीन आहे तुम्ही बघू शकता खाली, ती खडदार झालेली जमीन सुद्धा अगदी सुपीक होते आणि तेथे सुद्धा लक्ष्मी जी आहे ती नांदायला लागते. तर अशाच प्रकारे आम्ही एक छोटस पोस्टर तयार केलेलं आहे. यानंतर मी नेक्स्ट वसुंधरा वॉरियर मेघा देशपांडे मॅडम यांना आमंत्रित करते. थँक्यू. हा स्वप्ना, बढिया. धन्यवाद. धन्यवाद स्वप्ना मॅडम, खूप छान माहिती दिल्याबद्दल. गुड आफ्टरनून मॅडम. गुड आफ्टरनून ऑल. मी वसुंधरा वॉरियर मेघा देशपांडे. रांगोळी म्हणजे मांगल्याचे प्रतीक तसेच शुभचिन्हही आहे. मी वसुंधरेच्या संवर्धनाशी निगडीत अशी रांगोळी साकारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे जास्त प्रमाणात वृक्षतोड होते आहे व त्याचे परिणाम मानवाला भोगावे लागत आहे. त्यामुळे अनेक प्रकारचे प्रदूषण व त्याचे दुष्परिणामही होताना दिसत आहे. त्यामुळे महाभयंकर रोग व आता आलेल्या कोरोना सारख्या महामारीला आपल्याला समोर जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत आपल्याला जास्तीत जास्त वृक्ष लावून वसुंधरेचे संरक्षण करण्याची गरज आहे. कारण दिवसेंदिवस वातावरणातील ऑक्सिजनचे प्रमाण हे कमी होत आहे व आपल्याला ऑक्सिजन आता विकत घेण्याची वेळ पडते आहे. त्यामुळे अरे मानवा तूच वसुंधरेचा आधार, अरे मानवा तूच वसुंधरेचा आधार, जगव वृक्ष वनांना तेच खरे तारणहार, जगव वृक्ष वनांना तेच खरे तारणहार. तरीही आपण आपली वसुंधरा पूर्वीसारखी हिरवीगार बनवण्याचा निर्धार करूया. आणि त्यासाठी मला 2 ओळी अशा म्हणाव्या वाटतात. अशी निशा पुन्हा कधी दिसेल का, असे धरा असे गगन सजेल का, अशी निशा पुन्हा कधी दिसेल का, असे धरा असे गगन सजेल. धन्यवाद मॅडम. यानंतर आमचे समोरचे वसुंधरा वॉरियर्स येत आहेत. प्रफुल्ल शेळके सर.
धन्यवाद मॅडम. मी प्रफुल्ल शेडके. आज आपल्यासोबत प्रेझेंटेशन टॉपिक नंबर 2 फायटिंग अगेन्स्ट कोरोना या टॉपिकवर प्रेझेंटेशन सादर करतो. कोरोना या गंभीर आजारावर बोलण्याआधी मी 2 लाईन सांगितू इच्छितो. कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळूया, देशाच्या सुरक्षेसाठी घरातच राहूया, सामाजिक अंतर ठेवून कोरोना हद्दपार करूया. कोरोना या गंभीर आजारावर बोलण्यासाठी कोरोना या महामारीबद्दल आज सर्वांनाच माहिती आहे. या अगोदर सुद्धा आपले यासारख्या महामाऱ्या आपल्या देशात येऊन गेलेल्या आहेत. आज संपूर्ण जग हे या महामारीशी लढत आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास या आजाराचा सर्वप्रथम रुग्ण हा डिसेंबर 2019 मध्ये चीन मधल्या वुहान शहरामध्ये आढळला होता. हा रोग संसर्गजन्य असल्यामुळे बघता बघता इतर देशांमध्ये पोहोचला आणि या रोगाचे रुग्ण आज आपल्याला जगभरात दिसून येत आहे. 11 मार्च 2020 ला जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजेच WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन ने या महामारीला या आजाराला महामारी असे घोषित केले. जर आपण भारतामध्ये बघितलं तर भारतात 27 जानेवारी 2020 केरळमध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला होता आणि अवघ्या काही महिन्यातच कोरोना या आजाराने संपूर्ण देशात पाय पसरवले. कोरोना व्हायरस हा नोवेल कॅटेगरीचा व्हायरस आहे. हा व्हायरस आकाराने जरी अतिसूक्ष्म असला तरी तो प्राणघातक व्हायरस ठरू शकतो, हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. हा व्हायरस आपल्या म्हणजे श्वासा थ्रू म्हणजेच नाका थ्रू फुफ्फुसापर्यंत जातो. त्यामुळे आपण सर्वांनी नेहमी मास्कचा वापर केलाच पाहिजे. हा व्हायरस शरीरात फार जलद गतीने म्हणजेच तो स्वतःला मल्टिप्लाय करत असतो आणि या मल्टिप्लिकेशन प्रक्रियेला कमीत कमी 1 ते 14 दिवसांचा कालावधी लागत असतो. म्हणूनच डॉक्टर आपल्याला 14 दिवस क्वारंटाईन ची सूचना देत असतात. आपल्या शरीरात प्रवेश केलेल्या असेल तर आपल्या शरीरात जर कोरोना व्हायरसने प्रवेश केलेला असेल तर 4 ते 5 दिवसापासून आपल्याला याचे लक्षणं दिसून पडतात. प्रत्येक रुग्णामध्ये समानच लक्षण असेल असे नाही. वेगवेगळ्या रुग्णात वेगवेगळे लक्षणं दिसून येऊ शकतात. आता या रोगाचे कोणकोणते लक्षणं आहेत आणि त्याच्यावर कोणकोणतं ट्रीटमेंट आहे हे आपल्या वसुंधरा वॉरियर्स धनुकर मॅडम आपल्याला सांगतील. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. मी वसुंधरा वॉरियर्स शुभांगी धनोकार. आज एकच संकल्प करा, झाडांनी सजवा आपली वसुंधरा. तर आता प्रफुल्ल सरांनी आपल्याला कोरोनाबद्दल माहिती दिलेली आहे. तर आता मी आपल्या कोरोनाची जी लक्षणे आहेत ती मी आपल्याला सांगणार आहे. तर कोरोनाची पहिली जी स्ट्रेन होती तर त्या स्ट्रेनमध्ये जी लक्षणं आपल्याला दिसून येत होती ती लक्षणं होती ताप येणे, थकवा येणे, तसेच खोकला, खूप जास्त प्रकार खोकला न थांबणारा, श्वास घ्यायला त्रास होणे, तोंडाची चव बदलणे, तसेच जे आपण स्मेल येतो आपल्याला त्याची क्षमता बदललेली असते. अशा प्रकारची जी लक्षणं आहेत ही आपल्याला पहिल्या स्ट्रेन मध्ये दिसून आली होती. तसेच आता कोरोनाची जी दुसरी स्ट्रेन आहे तर त्यामध्ये आपल्याला त्याची वेगळीच लक्षणं दिसून येत आहेत. तर ती लक्षणं कुठली, तर कोरोनाची जी दुसरी स्ट्रेन आहे यामध्ये या व्यतिरिक्त आणखी अशी काही वेगळी लक्षणे दिसून येत आहेत. जसे की डोळ्यांच्या तक्रारी, डोळे लाल होणे, डोळ्यांमधून पाणी येणे, तसेच पोटाचे काही विकार यामध्ये आपल्याला दिसत आहेत. तर पोट दुखणे, उलटी होणे आणि काही कानाचे पण म्हणजे काही पेशंट आहेत त्यामध्ये असं पण दिसून येते आपल्याला की त्यांच्या ऐकण्यात पण कमीपणा होत आहे. त्यानंतर डोकेदुखी, तसेच या त्वचेचे आजार सुद्धा या दुसऱ्या स्ट्रेन मध्ये आपल्याला दिसत आहे. त्वचा जी आहे त्यावरती रेशेस येणे, तसेच काही रुग्णांमध्ये तर असा दिसून येत आहे की त्यांची जी हाताची आणि जी पायाची जी बोटं आहेत तर त्या बोटांमध्ये ती बोटं जी आहे त्याचा रंग बदललेला दिसून येत आहे. म्हणजे पिवळसर हाताची किंवा पायाची बोटं यामध्ये आपल्याला दिसून येत आहे. अशा प्रकारची वेगवेगळी लक्षणं या कोरोनाच्या दुसऱ्या स्ट्रेन मध्ये दिसून येत आहेत. तर कोरोनावर जी उपाययोजना आहे
तर कोरोना व्हॅक्सिन अँड कोविडशिल्ड यासारख्या लस उपलब्ध झालेल्या आहेत. तर हे लस काय कशा प्रकारे काम करते ते आपण पाहणार आहोत. तर जी लस आहे ही शरीरामध्ये अँटीबॉडीज निर्माण करते, म्हणजे रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्याचे काम ही लस करते. बाहेरील एखादे प्रोटीन, विषाणू किंवा जे बॅक्टेरिया आहेत यांच्या स्वरूपात अँटीजन शरीराच्या आत गेल्यानंतर शरीर आपल्या अँटीबॉडीच्या साठ्याच्या मदतीने जी प्रतिकार क्षमता असते ती वाढवते. हे अँटीबॉडीज ज्या असतात त्या संसर्गाविरोधात लढण्यासाठी सज्ज झालेल्या असतात व जी रोगप्रतिकार शक्ती जी असते ती काही दिवसांमध्ये, तर कोणामध्ये काही आठवड्यामध्ये, तर काही पेशंटमध्ये ती काही महिन्यांमध्ये वाढवण्याची ही अँटीबॉडीज ही काम करते. अशा प्रकारचे जी ही लस आलेली आहेत अशा प्रकारचे वर्क ही लस करत असते. थँक्यू सो मच. थँक्यू मॅडम. माती देते जन्म, माती देते जीवन. माती देते जन्म, माती देते जीवन. म्हणूनच आपल्याला माहित आहे, आपल्याला लाभलेली आहे, महाराष्ट्राची माती म्हणजेच अष्टगंध समान आहे. आमची माती आमची माणसं म्हणत कृषीप्रधान देशात मृदा संवर्धन करणे सुद्धा आपली जबाबदारी आहे. तर आपण एक संकल्प करूया, आपल्या मृदेला सक्षम आणि आरोग्यदायी अशी मृदा आपण देशाला समर्पण करूया आणि या मृदेचा ऱ्हास होताना आपण त्याला वाचूया. ते आमंत्रित करतो सपना शिरसाट मॅडमला. धन्यवाद सर. पोस्टर होतो ते मी इथं तुम्हाला दाखवते. दुसरं जे आमचं पोस्टर आहे ते आहे फाईट अगेन्स्ट कोविड. तर यामध्ये आम्ही 2 भाग केलेले आहे. पहिल्या भागामध्ये तुम्ही बघू शकता की वेगवेगळ्या ज्या ऑर्गनायझेशन सध्या कोरोना विरुद्ध लढत आहेत, जसे डॉक्टर, नर्स, पोलीस, सफाई कर्मचारी आणि जेही काही असतील त्यांची आम्ही पिक्चर दाखवलेली आहे की ती जी मेहनत घेत आहेत आपण त्यांच्या मेहनतीला सफल करण्यामध्ये त्यांचा हात दिला पाहिजे. दुसऱ्या पिक्चर वरून सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून यामध्ये प्रत्येक वर्कर्स जो काम करते तो गोल सर्कल मध्ये दाखवण्यात आलेला आहे. याच्यावरून आपल्याला हे जाणून घ्यायचंय की जरीही आपलं वर्क वेगवेगळं असेल तरी सुद्धा आपल्याला आपण जिथे राहतो आपल्या घरामध्ये राहूनच पूर्ण करायचे आहे बाय मेंटेनिंग द सोशल डिस्टन्सिंग. कारण सोशल डिस्टन्सिंग मुळे तुम्ही तुमच्यासाठी नाही तर संपूर्ण तुमचे जे बांधव असतील, तुमचे नातेवाईक असतील, तुमचे प्रियकर असतील यांच्यासाठी सुद्धा तुम्ही घरी बसून कार्यरत आहात. असं नाही की तुम्हाला बाहेर जाऊनच ऍक्टिव्ह राहायचं आहे. तर हाच संदेश आम्ही या पोस्टरद्वारे देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अशा प्रकारे आम्ही सॉइल कन्झर्वेशन व कोविड-19 बद्दल पोस्टर प्रेझेंटेशन केलेले आहे. यामध्ये भाग घेणाऱ्या माझ्या सर्व सवंगडींनी अत्यंत मनापासून काम करून माहिती गोळा करून बोलण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. थोडासा अडथळा झाला असेल मी त्याबद्दल क्षमा व्यक्त करते व माननीय मार्गदर्शक वसुधा देव मॅडम यांनी प्रेझेंट करण्याची संधी दिली याबद्दल त्यांचे धन्यवाद व्यक्त करते. आणि या पोस्टर प्रेझेंटेशन पासनं आपल्या सर्वांमध्ये सॉइल कन्झर्व करण्याची जी आहे लाट निर्माण झाली असेल अशी आशा बाळगते व आमचे पोस्टर प्रेझेंटेशन थांबवते. स्टे होम, स्टे सेफ. थँक्यू. व्हेरी गुड प्रेझेंटेशन. फारच छान. याही ग्रुपचं खूप छान झालं. पण आता कसं की तुमचा सगळा उत्साह बघता तुम्ही सगळेजण खूप उत्साहाने सगळी तयारी केलेली आहे. आज 1 तास ऑलरेडी झालेला आहे ना, म्हणजे जवळपास 1 तासापासून आणि 2 ग्रुप झाले. आता याच्यानंतर पुढचे 3 ग्रुप आता याच्यानंतर कंटिन्यू करणं हे थोडंसं डाटा या दृष्टिकोनातून सुद्धा पॉसिबल होणार नाही. तर आपण आज या ठिकाणी थांबू आणि उद्या पुन्हा फक्त किती वाजता यायचं हे सांगा. उद्या आपण पुन्हा या बाबतीमध्ये भेटूया. मॅम उद्याचं कसं करता